अस्सलामुअलैकुम की हाल है सारिਆਂ ਦਾ ठीक ठाक हो से ठीक है। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਸਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਲੋਸਰਬਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਰਵੇਗੀ, ਆਖੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਜਿਸੇ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਘਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰਵਾਇਓ। ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਸਰਬਾਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਲੁੱਟੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਆ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। तो जनाब एक नॉर्मल मजदूरदार बंदा को गुजरिया, उन्होंने कहता अस्सलामुअलैकुम, कहना वालेकुम सलाम, भाई आप पाकिस्तानी हो? कहता मैं पाकिस्तानी हाँ। तो आप किधर से आ रहे हैं? उन्हें आखिया मैं तो दिहाड़ ला के मैं काम ते गया सा। अच्छा ठीक है। वो कहता मैनू उस बंदे ने इस तरह का घेरिया कि मेरा कोई मूड नहीं सी, मैं थकिया काम तो आया सा, लेकिन उन्हें ना मैनू पता नहीं किस तरीके उन्हें मैनू घेर लिया। मैनू कहता आए काफ़ी पीते हैं, कहता मैनू नाल लै गया काफ़ी के बदले, कहता मैं कसम वाली गल है मैं कदे काफ़ी पीती नहीं, मैनू पता नहीं काफ़ी की होंदी है। कहता मैं क्या कोई बंदा सौखा लगता, शायद साड़ा कोई जुगाड़ लग जाए इहदे नाल। कहता मैं जाके उहदे नाल बह गया तो कहता मैं दिलचस्पी लैन लग पिया भी तुसीं के करदे हो के करदे हो। कहता जी मेरी फैक्ट्री है फलाने मुल्क में फैक्ट्री है, मैं इधर बिज़नेस के सिलसिले में आया हूँ। कहता मैं बोर हो रहा हूँ होटल में, मेरी मीटिंग है नेक्स्ट वीक। कहता वो इस तरह गल्लां करे। कहता मैं क्या बड़े वड्डे बंदे नाल मेरी गलबात हो रही है। कहता बड़ी देर गप्पां शप्पां लांदा रहा। कहता नहीं आप खाना खाए बगैर नहीं जाएंगे। कहता मैं और बड़ा दिलचस्पी हो गया, कहता भी ये तो खाना भी खवालन लगा। कहता लो जी मैं फिर चुप करके बह गया। कहता उन्हें वाकई चंगा तगड़ा खाना मैनू खवा लिया। कहता खाना खादा मैं बड़े खुश है। तो कहता मैं जिंदगी कदे बह के रेस्टोरेंट ते इत्थे नहीं यूरोप च खादा। कहता जो भी है घर ही हांडी बना के सारियां दी सांझी खाई दी है। कहता गप्पां लांदे कहता मैं बोर हो रहा तो यार मेरा इत्थे दिल नहीं लगता होटल ते, तो तुसी कितने लड़के रहंदे हो? कहता असीं इस तरह 7 लड़के रहने। तो क्या मैं तुहाडे नाल नहीं आके यार मेरा नहीं दिल लगता? कहता चल आ जाओ मेरे नाल घर। कहता मैं बड़ा खुश होया, उन्होंने नाल लिया जनाब, नाल लैके सीधा घर। कहता जिसे सारियां तक्या ना, कहता किसी ने सलवार पाई, किसी ने तहमत पाया, तो सारे अपने अपनी मौज विच। कहता उन्होंने ताके ना तो सारे इंज एक्टिव हो गए। कहता सारे अपने ठीक ठाक हो गए, बई किधरे बई कोई चंगा बंदा, कोई पता नहीं कौन है, टाई शाई लाई आके उर्दू बोलन लग पिया सारिਆਂ ਨਾਲ। कहता इंज दा घुलिया मिलिया कि सारिਆਂ ਨਾਲ गप्पां लाउण लग पिया। कहता सारे बैठे तो खाना खाण लए। कहता नहीं मैं भी नाल ही खाना खा लेना। वो जनाब उन्होंने आखन तू टेबल ते बैठ। कहता नहीं मैं भी तुहाडे नाल थल्ले बैठ के खांगा। कहते यार वाकई इस बंदे च आकड़ को नहीं, बच बह गए। हाँ जी मेरी उत्थे फैक्ट्री है, फलानी जगह फैक्ट्री है जनाब। कहता उन्हें इस तरह का मुतमिन किया सारिਆਂ ਨੂੰ। कहते वाहिद एक हाजी साहब है विच, वो बगैर मकसद तो बहिंदे ही नहीं सी। तो बाकी सारे जोड़े ने उन्होंने चस्के लाते रहते सी, हाँ जी कि जगह फैक्ट्री है, इंज फैक्ट्री है, मैं इस तरह बिजनेस करना तो इंज है। तो बड़ा कि उन्होंने मुतमिन करा। कहता नाल फिरदा रहा साढ़े। कहता जूं एक बंदे नाल गया बाहर, उहदे नाल चक्कर शक्कर लाया, उन्होंने खाना खवा लिया, तो मेरा बटूआ घर रह गया, उन्हें कार्ड मारिया। कहता इस तरह करदियां उन्हें 6 बंदियां दे डॉक्यूमेंट जोड़े ने वो हासिल कर ले। कहता 6 बंदे असी ना उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दे चुके मसलन। इन्ना को उन्हें सानू मुतमिन कर लिया, कदे होटल ते लै जाए, कदे के करे, कदे नाल फराए। कहता असी आखिए बड़ा सौखा बंदा सी ते बड़ा मज़े कर रहे हैं, कदे मुर्गी चुक लिया वे, कदे के। कहता पूरी चस लई असां भला खाण पीन दी। कहता 6 बंदियां दे डॉक्यूमेंट हासिल कर ले। कहता 6 ते उस टाइम जनाब नवे टैलीफोन उन्हें आख्या लाइन तू कढाए। कहता नवे सारियां तू। कहता नवे फोन किसी तो 3 लैन ते कढाए, किसी तो 2 कढाए। कहता सारे उन्हें कढा ले। कहता फोन कढा के उन्हें सैडे रख ले। कहता और जी चीज़ ऑनलाइन निकल सकती सी, कहता उन्हें वो भी कढाई। कहता कढा के फिर उन्हें साड़ी पिन कोड लै ले असी सारा कोई साढ़े अकाउंटां दा। कहता इसे तरीके नाल उन्हें साड़ा फोकस किया। कहता साढ़े 6 बंदियां दे अकाउंट उन्हें खाली कर दिते, ट्रांसफर कर दिते।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਫੋਨ ਸ਼ੂਨ ਉਹਦਾ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 2-2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚੁੱਕਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਲੋਸਰਬਾਜ਼ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਤਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਆ ਪਏ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਏ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਐਸ ਨੇਮ ID ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ID ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਰਾਈਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ 6 ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਪੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇhtiyat ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਸਰਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਲੋਸਰਬਾਜ਼, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਝ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਾਢ ਲੈਣ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇhtiyat ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।